آپ نے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ 22ویں آیت، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی مات میں کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خدا زندہ پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ سب کہیں آمین۔ کیا کہیں گے؟ سب کہیں گے آمین۔ کیا کہیں گے؟ زور سے کہیں گے آمین۔ ہلیلویا۔ یہاں پر ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا مقدسہ مریم کے بارے میں، اور آج ہم سیکھیں گے یوسف کے بارے میں۔ پوری سٹوری میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی ہے، پھر سے میں آپ کو اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے اور روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائے گی۔ مقدسہ مریم کے حاملہ ہونے کا جو سورس تھا، جو وجہ تھی، وہ یہ تھی، ایک تو پہلی بات جس بات پر میں آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو کچھ بھی لکھا گیا وہ اس لیے لکھا گیا کہ اس سے ہم اپنی تعلیم حاصل کریں۔ اس میں سے آج ہم اس کو پڑھ کر سیکھیں کہ آج ہمیں کیسے رہنا ہے۔ یہ بائبل کیوں لکھی گئی ہے؟ کہ زمین پر کیسے، سب کہیں زمین پر کیسے رہنا ہے۔ بائبل کیا بتاتی ہے زمین پر کیسے؟ سارے بولیں زمین پر کیسے رہنا ہے۔ میں پوچھوں گا کیا کہتی ہے، پھر آپ نے مجھے بتایا بائبل کیا بتاتی ہے۔ زمین پر کیسے رہنا، ساری لوگ زمین پر کیسے، بائبل کیا بتاتی ہے، زمین پر کیسے رہنا، بائبل کیا سکھاتی ہے، زمین پر کیسے رہنا ہے، اور آسمان پر کیسے جانا ہے۔ آپ کہیں آسمان پر کیسے جانا ہے۔ دو چیزیں یہ بتاتی۔ تو اب یہ مریم اور یوسف کہاں پر ہیں؟ زمین پر ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، زمین پر ہیں، معاشرے میں ہیں، شہر میں ہیں، گھر میں رہتے ہیں، ان کے بھی رشتے دار ہوں گے، آنا جانا ہوگا، شادیاں ہو رہی ہوں گی۔ تو یہ آج اس میں ہم سیکھیں گے کہ ان دونوں کے ریلیشن شپ کے اندر جو چیزیں تھیں ان میں ہم نے اس میں سے کیا نتیجہ یا کیا تعلیم، کس تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر لکھا ہے سب سے پہلے تو ساتھ ہو گئی، تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے اور روح القدس کی قدرت سے، دو چیزیں۔ اکٹھے ہونے سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ دونوں آپس میں ان کی منگنی ہوئی تھی، روکا ہو یاسی، آج کے دور میں کہتے ہیں روکا کر کے آئے، منگنی ہو گئی تھی ایک دوسرے کے، وہ منگیتر کہلاتے تھے۔ اور یاد رکھیں منگنی کا جو درجہ ہے وہ بائبل مقدس اس کو شادی کا ہی درجہ دیتی ہے، لیکن آج کل ویسے کچھ نہیں سمجھایا جاتا۔ آج کل آپ رک کے دو سال بعد یا سال بعد اگے پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ بھی شادی کا ہی درجہ رکھا جاتا ہے اس کو۔ ہلیلویا۔ تو اس کے ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے، یعنی منگنی ان کی تھی، آپس میں ان کی منگنی ضرور ہو چکی تھی، لیکن ان کا آپس میں کوئی میل جول نہیں تھا، ان کا آنا جانا نہیں تھا، ان کی کوئی ٹاکنگ نہیں تھی۔ ہلیلویا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب منگنی ہو؟ باہر سے جانا چاہیے منگیتر کے ساتھ، کوئی بات نہیں، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ گئی ہے یا کیا ہے، کہتے ہیں نا یہ ہمارے لوگ ماڈرن ہو گئے، بائبل سے آگے جا رہے ہیں، خدا سے یہ کیا بتاتی ہے زمین پر کیسے منگیتر جب ہو تو کیسے، شادی جب ہو تو کیسے، بھائی کے ساتھ کیسے، بہن کے ساتھ کیسے، بیوی کے ساتھ کیسے، شوہر کے ساتھ کیسے۔ ہلیلویا۔ یوسف اور مریم کیا ہے؟ منگیتر ہیں۔ صرف خداوند یسوع مسیح کی سیلیبریشن ہی نہیں کرنی، بلکہ ساری چیزوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آج ہم جب سیلیبریشن کرتے ہیں تو ان سارے واقعات کو منانے کا مطلب کیا ہے، کیوں ہم منا رہے ہیں۔ صرف نئے کپڑے پہن لینا اور جوتے پہن لینا اور گھر کو ڈیکوریٹ کر لینا، چرچ کو ڈیکوریٹ کرنا، لائٹنگ کرنا، یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ ہلیلویا۔ جیسے کچن میں اگر صرف آٹا ہی پڑا ہو تو صحیح ہے، صرف آٹا ہی ہوتا ہے، ہر برنی دے وچ آٹا، مٹی دے وچ بھی آٹا، صحیح لگے، مرچاں والی دے وچ بھی آٹا، تو کیا کچن چل جائے گا؟ چلنا چاہیے، کیونکہ آٹا تو ہے۔ تو یہ کچن کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ آٹے کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی چیزوں کی اپنی اپنی ایک جگہ ہے۔
तो डेकोरेशन, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाने खाना, मिठाइयाँ खाना, केक खाना, ये सारा कुछ अपनी जगह पर ठीक है, यहाँ इसको कर सकते हैं, लेकिन ये एक हिस्सा है। एक हिस्से में रहकर हम सारे काम नहीं कर सकते। मरियम और मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो इकट्ठे होने से पहले, ये जो उनकी जिंदगी में वाकया हुआ है, इसकी दो वजूहात उन्होंने, कि मैंने गुलाम से कहा गुलाम ये लिखना क्यों जरूरी था कि इकट्ठे होने से पहले। खुदा ने कहा अगर वो पहले मिलते जुलते होते तो लोग का मनना ही नहीं सी कि फरिश्ते ने गल की थी, लोग का मनना ही नहीं सी कि यूसुफ नाल खुदा ने ख्वाब दे विच गल की थी, क्योंकि लोग कहना इत्थे ते घूम रहे होंदे ने दोवें जने मार्केट दे विच। इसलिए जब आप किसी अपनी बेटी बहन की मंगनी करते हैं तो उसको ये बात समझाएं, क्योंकि ये मामला बाद में खराब होते हैं। और हमारे सामने ऐसे 2-4 केस अभी इन्हीं दिनों में आए भी हैं। और जब आप मंगनी करते हैं तो फिर जल्दी करें, शादी कर दें। तो ये तुसी देखना है उन्होंने तो थोड़े मंगनी तो बगैर देख लो 6 महीने, फिर 6 महीने मंगनी आके देख लो। असी की कहते मंगनी आज 5 साल पहुंच जाने बस, वो आपस में घूम रहे दिल भर जाना एक दूसरे तो बात से। चलो भाई मुझे तो बातें आती हैं सीधी, क्योंकि यही कालमा ने छुपाइया ने तो सानू समझ नहीं आती। बाद चो घूमते रहते हैं जितने मर्जी जा रहे हैं, मॉलों च घूम रहे हैं, तस्वीर आ रही हैं, सेल्फियां बना रहे, रात सारी रात कंबल च लैके मुंह ते कोई गल नहीं मंगेतर नाल गल करन दिया। वो है मंगेतर बाद जो शादी लग होंदी देखी कदे मैं नहीं शादी नहीं करना, कुछ भी कह सकता है वो, क्योंकि उसको पता चल गया, यानी जो कुछ उसने शादी के बाद उसने घूमना फिरना था, उसने वो सारा घूमने फिरने वाला प्रोसीजर पहले ही कर लिया। अब उसका दिल भर गया, अब वो कहेगा मैंने शादी। इकट्ठे होने से पहले, शादी से पहले मिलना जुलना, इकट्ठे होना, यहाँ तक कि बात करना भी ठीक नहीं है। हालेलुया। लेकिन साडे घरां दे विच, मैं साडे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी आप इसी माशरे का हूं। मुझे भी और आपको भी इन सारी चीजों पर क्या करने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है। ये जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर इस बात को लिया गया है कि इकट्ठे होने से पहले, उनकी इससे पहले कोई मुलाकात, कोई राब्ता नहीं था। दोनों पाकीज़ा हैं, दोनों जो है वो पाक हैं, दोनों जो है वो खुदा की हजूरी में रहते हैं। फरिश्ते गला कर दें, इनका म्यार देखें। मरियम के साथ कौन बात कर रहा था, इसके साथ कौन बात कर रहा, दोनों क्या कहना चाहिए, दोनों आपस में जो रिश्ता है उनका मंगेतर का, यानी उधर यूसुफ, भाई यूसुफ और उधर बहन मरियम, दोनों का म्यार क्या है, फरिश्ते बात करते हैं। अभी तो रिश्ता करने का म्यार नहीं पता, हम म्यार को ही भूल जाते हैं कि मेरी बेटी का क्या म्यार है और हमारे उस बेटे का क्या म्यार है। बाद दफा सिर्फ घर ही बने, वो घर ला चलो जी भावे उसे घर जो अपना होता है कोट मार से कुड़ी। चर्च जाता है कोई पता नहीं, कौन सी मिशन कोई पता नहीं, किस चर्च जाता है कोई पता नहीं। हाँ भी गवर्नमेंट जॉब है, चलो गवर्नमेंट जॉब तो जाके करता की गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो देख लो पहला। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नोट करने की जरूरत है। दोनों का म्यार देखिए कैसा है, इनके वालिदैन ने म्यार इनका देखा, दोनों का म्यार एक जैसा है, दोनों के साथ फरिश्ते बात कर रहे हैं। और लड़की का तो म्यार उससे भी बड़ा है, कैसा, यूसुफ ने ख्वाब जी कर दिया और डायरेक्ट कर दिया, तो म्यार किसका ऊपर हुआ, मरियम मुकद्दसा मरियम का म्यार तो उससे भी ऊपर हो गया। यूसुफ सोया है फिर बात हो रही, और मुकद्दसा मरियम ने आज गल कर दी, मैं तड़ना कर। हालेलुया। तो हमने अपने म्यार को देखना है। जब हम मंगनियां करें मंगनी, कोई मसला नहीं, मंगनी है करें, लेकिन इकट्ठे होने से बाज रहें। और जान तो पादरी बुरा लगता है हर गल कर, लेकिन मैं तो करनी लगती तो लगे कोई मसला नहीं, तो क्या पता किसी की मेरी कही बात से कोई एक फैमिली बच जाए। हालेलुया। अगर इसमें ये बात लिखी है तो मुझे ये इकट्ठे होने से पहले, और रूह कुदस की कुदरत। अब दूसरा पॉइंट, रूह कुदस की कुदरत। रूह कुदस क्या है, रूह कुदस एक खुदा का एक म्यार है, और वो खुदा आपको उस वक्त देता है जब आप खुदा के साथ कंप्लीट तौर पर उसके साथ चलते हैं, उसके साथ उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो रूह कुदस आपकी जिंदगी में आता है। हर किसी के पास रूह कुदस नहीं है, रूह कुदस की कुदरत से उसकी जिंदगी में ये काम हुआ। आज भी अगर आप अगर ठीक होते हैं तो याद रखिए ये रूह कुदस की कुदरत से होता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा था कि इस रूह कुदस की वजह से क्या होगा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो ठीक हो जाए। हालेलुया। तो ये रूह कुदस रूहानी म्यार है, और इकट्ठे ना होना दुनियावी तौर पर, समाजी तौर पर, सोशली तौर पर म्यार है, कि वो दोनों ने अपने म्यार को दोनों जगहों पर ठीक रखा हुआ। चर्च में भी एक्टिव, इसका मतलब
और अपने घर में भी माँ बाप के फरमाबरदार। माँ बाप के फरमाबरदार हैं, जब तो नहीं जाते आते, रहते तो उसी शहर के अंदर है। हम मुझे नहीं पता कितना कितना दूर था उनका घर एक दूसरे से, लेकिन रहते उसी शहर के अंदर है। बेहतर नासरत के ही दोनों रहने वाले हैं। हालेलुया। इकट्ठे होने का क्या मतलब है? जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर, समाजी तौर पर, सोशल तौर पर। और रूहुल कुद्दस से मुराद ये है कि वो रूहानी तौर पर एक्टिव थे, रूहानी तौर पर उनका म्यार बहुत जबरदस्त। हालेलुया। तालीम मिली इसमें से, तो ये लिखा इसलिए गया है कि इसमें से हम अपनी तालीम हासिल करें। जो पावर हमारे पास है ना, किसी के पास नहीं दुनिया में। अगर हम इसके मुताबिक चलना शुरू कर दें, हमारे घरों में मसले हो ही नहीं सकते, शादियों में मसले नहीं हो सकते, रिश्ते हम जब इसको सामने रखकर रिश्ता सेलेक्ट करेंगे ना, तो कभी रिश्ता गलत नहीं होगा, कभी वो गलत जगह पर आप नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम इसको इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो हम गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं। एक गलती मैं भी कर चुका है, तो मैं चला भी तो सीधा करूँ। हालेलुया। सबसे पहले पूछे लड़की चर्च जाती है कि नहीं, सबसे पहले ये पूछे लड़का चर्च जाता है कि नहीं चर्च। फिर जिस चर्च जाता है उस चर्च का नाम पूछे, लास्ट में पूछे। फिर उस चर्च जिस चर्च में जाता है उस चर्च जाए एक दो संडे उसके साथ। मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से ये तरीका, जाए उसको, जिस चर्च जाता है ना जाए, देखें उसको जाता भी है या नहीं। फिर जाए उसके पास, पास्टर के पास, फादर के पास, ये जो फलां बंदा है इसका हमें रिश्ता करना है, आप हमें इसके स्टेटस बताएं। आपको पादरी बताएगा, ये पादरी सही होएगा तो बारे सही से ही दसेगा। अगर वो उसकी गारंटी लेता है खादम, तो फिर अगली बातों में जाए, उसका घर अपना है नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर मुंडा ठीक है तो घर बैठ के नहीं रखता, घर की भी रखेगा, घर ही रखेगा। हाँ भाई, आज तक घर पे ही हो ना, अब मेरा घर अपना नहीं है, मेनू पादरी साहब ने मेनू ऐ देख के मेरा रिश्ता हुआ, आज तक घर में ही है, बाहर तो नहीं है ना, भावे रहता है लेकिन घर तो है ना, घर में रखा, चौपड़ी में नहीं रखा, और अच्छे से अच्छा घर लेके दिए, हर एक सहूलत। हालेलुया। तो ज़हन में रखें कि अपने म्यार को चेक करें दोनों तरफ, इन दोनों का म्यार बहुत अच्छा है। फरिश्ते बातें करते हैं और अपने म्यार को भी चेक करें कि हमारा म्यार कैसा है। क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हम खुदा के फरिश्ते हमसे बात करें? कर्नेलियस नाम का एक बंदा था बाइबल में, उसको फरिश्ते ने आकर बताया कि जिन्ना तो चंदा देना है, हदिया देना है, हैकल दे विच इन्ने पर्दे लवाना और बहुत कुछ तो करवाना। उसने लिखा हैकल में बहुत सारी चीजों बना के देता था। तो फरिश्ता उसके पास आ गया, उसने कहा कि भाई तेरी खैरात जो है, जो हदिया नजराने तो देता है, वो ऊपर आसमान तक पहुंच गए। अब तो एक काम कर, खुदा के खादिम को बुला, पतरस को, वो तेरे घर पर आएगा, तुझे कलाम सुनाएगा। और पतरस गया और पतरस ने जाकर उसको कलाम सुनाया, और फिर कर्नेलियस ने तौबा की, बपतिस्मा लिया और रूह कुद्दस पाया। हालेलुया। तौबा, बपतिस्मा और रूह कुद्दस, ये तीन चीजों के बगैर आप कुछ भी कर लें, आपका रूहानी म्यार ठीक नहीं हो सकता। इनकी जिंदगी में भी यही हुआ है, रूहुल कुद्दस की कुदरत से। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, यूसुफ क्या था? यूसुफ क्या था? सबको रास्तबाज क्या था? सब कहें क्या था? भाई सारे कौन है? क्या था? हाँ, मैं कहता हूँ आप एक्टिव रहे थोड़ा। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। जब रास्तबाज शख्सियत ढूंढेंगे, रास्तबाज लड़का ढूंढेंगे या रास्तबाज लड़की ढूंढेंगे, तो वो फिर बात करने से पहले सोचेंगे कि हमने दूसरी की बेटी बहन को बदनाम, अगर ये दूसरा कोई होता तो ये क्या ये सोचता? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचता। इसने बदनाम करना ही नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि मैं आपको हमला हो गई है शादी से पहले, तो मैं उसको कैसे छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा, लोग बातें करेंगे, है तो मेरी मंगेतर। हालेलुया। तो ये बदनाम करना नहीं चाहता था, बल्कि उसने दूसरा रास्ता निकाला कि मैं चुप करके साइड पे हो जाऊंगा, चुप करके उसको चुपके से उसको छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था। रास्तबाज लोग जब पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, रास्तबाज लोग जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं सोचते, बल्कि पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं कि अगले की बदनामी ना हो। तो जब आप पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, आप रास्तबाज होते हैं, तो खुदा की कुदरत भी आपकी जिंदगी में काम करती है। हालेलुया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने, किसने? खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देगा। किसमें दिखाई दिया? ये सब है ख्वाब में। यूसुफ को फरिश्ता कैसे दिखाई दिया? ख्वाब में। मरियम को कैसे दिखाई दिया? रूबरू आमने सामने। और यूसुफ को ख्वाब में। हालेलुया। दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से
نہ ڈر. یہ ڈر رہا تھا, اس کے دل میں دنیا کا ڈر بیٹھ گیا تھا, اس کے دل میں خاندان کا ڈر تھا, اس کے دل میں معاشرے کا ڈر تھا کہ معاشرہ کیا سوچے گا کہ تو ایک حاملہ لڑکی کے ساتھ شادی کرنے والا, تیری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے وہ ماں بننے والی. یہ اس کے ذہن میں ڈر تھا. لیکن خدا کے فرشتے نے جب اس نے پازیٹیو سوچا, خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا, جا ڈر تو ذرا کٹ کیا. اس نے کہا نہ ڈر, کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن نہ لے, کیونکہ تسی پہلا کدی اکٹھے ہوئے ہی نہیں ہو, تسی کدی پہلا گل بات کیتی نہیں, تہاڈی آپس دا کوئی معاملہ نہیں ہے. اصل سے پیچھے روح القدس ہے, اصل سے پیچھے خدا ہے, اصل سے پیچھے خدا دا پلان ہے جڑا تہاڈے دعا کرو لیا جائے گا. میں نے کہا خداوند مجھے یہ بتا دعا میں کہ خداوند اگر مریم سے تمہیں یہ کام لینا ہی تھا تو یوسف کے ساتھ منگنی کیوں گئی؟ منگنی کے بغیر بھی تو ہو سکتے تھا. تو خداوند نے کہا کہ جب کوئی لیڈیز, جب کوئی بہن کوئی پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو 100% اس کو اس کے ہسبینڈ کے علاوہ کوئی بھی اس کو اس طرح سے ریسیو نہیں کر سکتا. وہ ہسبینڈ ہی اس کو ہر طرح سے دیکھ سکتا ہے, اس کی ٹیک کیئر کر سکتا ہے, اس کو لے کر جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ پلان پہلے سے خدا نے کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک مرد ہونا چاہیے تاکہ اس کو لے کر جائے, کیونکہ خدا کو تو یہ پتا تھا کہ انہوں نے ناصرت میں تو نہیں رہنا, یہ تو جائے گا بیت لحم میں, وہاں جا کر وہ جو بیٹا ہے وہاں جا کر پیدا ہوگا. ہاللیلویا. یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. اپنی بیوی کیا کہا گیا ہے؟ بیوی ہے یہ, بیوی تو نہیں ہے, ابھی تو منگیتر ہے, لیکن بائبل کو بیوی کہہ رہی ہے. منگیتر بھی بیوی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منگنی کے دوران ہی اس کو آپ لے کے گھوم رہے ہو کہیں. یہاں پر آپ کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے, ایک رکاوٹ ہے, ایک قانون ہے, ایک دائرہ ہے, اس دائرے کے اندر رہنا کچھ دیر کے لیے, کچھ عرصے کے لیے. ہاللیلویا. اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے, وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. ہاللیلویا. اس کی اپنی کوئی غلطی اس میں, اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اصل میں نجات کا کام اس بیٹے سے لیا جائے گا, اس لیے اس بہن مریم کو چنا گیا. ہاللیلویا. اور دوسری بات یہ کہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا کہ پورا ہو. خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کیا یا خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا, سب کچھ. اگر وہ بیت لحم میں پیدا اس میں ہونا تھا تو یہ لکھا ہوا, اگر اس نے ناصرت میں بڑے ہو کر خدمت کرنی تو وہاں پر لکھا ہوا. اس لیے کہا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح ناصری, کہا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نا ناصری چرچ بھی, تو وہ اسی نام سے لکھا ہے, ناصرت سے ناصری نکلا ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح ناصری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ناصرت میں رہا تھا, گناہوں سے نجات دے گا. یہ مین مقصد ہے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا. 24 آیت میں لکھا ہے پس یوسف نے نیند سے جا کر, کہاں سے جاگ کر؟ کہاں سے؟ اس کا مطلب یوسف سویا ہوا ہے, خواب میں خدا اس سے باتیں کر رہے ہیں. خواب میں خدا کا کلام سن کے یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا. نیند سے جاگ کر کیسے کیا؟ ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا. اسی تے اکھاں کھلیاں رکھ کے بھی نہیں کلام تے عمل کر دیں. تے اے بندہ ستا ہے, کیسا راست بات, سویا ہوا ہے, سوئے ہوئے خدا جو ہے وہ اس سے بات کر رہا ہے فرشتے کے تھرو, اور اس نے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا. خدا کا کیا حکم تھا؟ خدا نے فرشتے کے ذریعے سے کیا حکم دیا؟ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے. اس نے کیا کیا؟ یہ نہیں پھر ڈرا, پھر نے اس نے دنیا کی پرواہ کی کہ کی ہے اس نے, اس کو تو کرنی چاہیے تھی. یہ کوئی ماننا ہونا کہ تیرے خواب ہوئے تیرے اپنے خیال نے, بھائی خدا تھوڑی دینا گل کر رہا ہے, کچھ بھی کہا ہوگا لوگوں نے, وہ ساری باتیں تو اس میں نہیں لکھی ہوئی, لیکن لوگ چھوڑتے ہیں, لوگ نہیں چھوڑتے, اس وقت بھی نہیں چھوڑتے تھے, اب بھی نہیں چھوڑتے. اب میں نے اور آپ نے یہ اسٹیپ لینا ہوتا ہے کہ خدا جب بات کرے تو ہم نے کرنا کیا ہے. یہ بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یوسف کے ابو کے ساتھ. کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یوسف کے ساتھ ہو رہی ہے. تو عمل کون کرے گا؟ یوسف ہی عمل کرے گا. جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے اسی نے ہی عمل پہلے کرنا ہے.
हालेलुया। कहता है जैसा बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ। उसका नाम यीशु रखा। मंगेतर को पास ले आया, साथ रहता है, लेकर जाता है, लेकिन उसको ना जाना यानी अज़दवाजी जो रिश्ता होता है शादी के बाद, वो उसने उसके साथ नहीं बनाया, उसको ना जाना। अपने आप को रिजर्व रखा, अपने आप को दायरे में रखा। हालेलुया। मंगेतर दूर है तब भी एक दायरा है। अब खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए, क्योंकि खुदा के कलाम ने कहा कि उसके पेट में एक बेटा है, वो बेटा अभी पैदा होगा, और जब तक बेटा वो पैदा नहीं होता तब तक समझ लो कि तेरा इम्तिहान है। तो अपनी बीवी के पास रहते हुए भी उसको नहीं जाना। हालेलुया। अब इस तरह के मैसेज थोड़े प्रीच करते हुए लोग शर्माते हैं, डरते हैं, लेकिन क्यों शर्माना है, क्यों डरना? जब इसमें लिखा है तो मैं क्यों नहीं बता सकता? हालेलुया। पक्कीज़गी का ये म्यार है, अपने ऊपर जब्त करने का ये म्यार है कि जब खुदा का कलाम हमारे साथ बात करे तो हमने अपनी पूरे बदन को जब्त करके खुदा के साथ चलना, खुदा के कलाम पर होता है। हालेलुया। दोनों का म्यार कैसा है? दोनों तरफ से, मरियम को देख ले, यूसुफ को देख ले, दोनों का म्यार जबरदस्त है, खुदा के सामने भी और लोगों के सामने। हालेलुया। पाकीज़गी के लिहाज से। और फरिश्ते जब बात करते हैं तो वो खुदा क्या है? पाक है। खुदा जब तक बात नहीं करता जब तक आप उस दर्जे तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आपको रूह कुदस नहीं मिलता, जब तक आप उस पाकीज़गी के उस म्यार तक नहीं पहुंच जाते। हालेलुया। तो मुझे और आपको सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं करनी, बल्कि इन वाकयात से सीखना भी। मैं ईमान रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा इस तरह से आपने डीपली पहले भी नहीं सीखा हो, क्योंकि हम सिर्फ एक मैसेज सुनते हैं बस 25 और 24, लेकिन मैं आपको 24 से पहले जितने भी जुमा या इतवार आएंगे उस सब में यही बातें सिखाऊंगा। खुदा ने मुझे कलाम दे रखा है वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। अगले जो अगला संडे होगा उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे और अगले कैरेक्टर्स को देखेंगे कि उन लोगों ने क्या किया। सबसे पहले मरियम से बात हुई, हमने मरियम को सीखा, फिर यूसुफ के साथ बात हुई, फिर यूसुफ को सीखा।